Hello students, I am Dinesh Udupi and this is session 35 of Molecular Biology, Evolution and Ethology paper, and in this session we are going to study geological timescale along with two other concepts. So first, before we go to the study of geological timescale, let us understand one very important concept in evolution biology, that is founder principle. When a few individuals or a small group migrate from a main population, only a limited portion of the parental gene pool is carried away. In the small migrant group, some genes may be absent or occur in such low frequency that they may be easily lost. So this already I explained in my previous session. Migration anta agutte. So migration means when the individuals move from one population to the other population. Now during this migration what happens? Migration means few individuals will move away from the original population. ಆ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೀಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲೀಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಲೀಲು ಆ ಮೂವಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ it has got a different allele frequency from the original population. That's one point we have to remember. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೂವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವ ಅದು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸಿನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ alleles have gone out of the original population, and those small group, those individuals representing a small group, since they have established the new population, so the allele frequency will be different. So the new population which is formed will be having a different allele frequency from the original Mendelian population. So which decides the allele frequency of the new population? Founders. So ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಎಮಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅವರು. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಅದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಫೌಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೌಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೋ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಿಂದ ಹೋಗೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಅಲೀಲ್ಸ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಹೊಸ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಅಲೀಲು ಆಲ್ ದ ಅಲೀಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಲೀಲ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಐ ಕಲರು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐ ಕಲರು, ಬ್ಲೂ ಐ ಕಲರ್ ಅಂತ ಮೂರು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಬ್ಲೂ ಐ ಮೂರು ಐ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್, ರೈಟ್? ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಆ ಮೂವ್ ಆದ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 10 persons. So 10 people will move away from the population. If all the 10 persons are having only the brown eye, so they will go and they will establish a new population, and that population will grow and it will become equal to this original population. So ಅದು 100 individuals ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ 3 ಐ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆ ಹೊಸ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲೀಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಒಂದೇ ಐ ಕಲರು, ಬ್ರೌನ್ ಐ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಐ ಕಲರ್ನವ್ರು ಇದ್ದರು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದಿ allele frequency of the new population will be decided by the alleles carried by the founders. So therefore it is called founder principle. The unique frequency of genes that arise in population derived from a small bands of colonizers or founders has been called the founder effect or founder principle. Now this is an example. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಇದು, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಐಮ್ ಸಾರಿ, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ original population. So this is the original population, right? And let us say this is a small group of individuals who are migrating away from that original population. And you can see here in the original population there are different alleles. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು
ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ the frequency of this population, let us say this is B population and this is A population. Now there is a change in the allele frequency, right? So because of the founder. So who is the founder? This individual, this migrating group is the founder. And this change in the allele frequency because of the founders is considered as founder principle. This phenomenon is considered as founder principle. Now one more concept, bottleneck phenomenon. You remember these two factors are actually continuation of the last topic. So last topic nalli ನಾವು the factors which influence the allele frequency ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ವಾ, ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದು ಬಾಟಲ್ನೆಕ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಟಲ್ನೆಕ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಏನೋ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ನೌ ಡೇಸ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೈ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್. In the initial population, lot of variations will be there, and maybe due to some environmental thing, ಅಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಹಜಾರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುನಾಮಿ, storm, whatever the reason, right? For some reasons, or there may be infection of a disease or predatory attack or drought, ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎನಿಮಲ್ದು, ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ the population is made up of 1 lakh individuals, and due to some reasons which I already mentioned, the population is reduced just to 10,000. That means it has lost 90% of its individuals. Original population has allele frequency. There are different types of alleles, but now only 10% is remaining and it has lost the many alleles. ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ವಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು, ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಗಾನ್. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 10% ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 1 lakh. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್, ಮೊದಲು ಇದ್ದಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ದು 90% ಎಲ್ಲ ಡೆತ್ ಆಗಿ ಬರೀ 10% ಉಳಿದವರು, ಇವರು ಹೇಗೋ ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹೊಸ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ನಂಬರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಬಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಇಟ್ ಮೇ ಅಪಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಬಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲ. ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಿಂದ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇರೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿರೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನಿಂದನೇ ಮತ್ತೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಲ್ವ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? In this diagram, okay, I'll just read out. Sharp reduction in size of population due to various causes. I told you the cause may be anything like environmental cause or disease or flood, drought, whatever it is. Some variants of population are permanently lost. Population grows again with remaining variants. The population will again grow, but it will grow only with remaining variants. New population has different allele frequency, right? So this is what happens. Idu original population idu. Illi enaytu andre, for some reason only these individuals survived. So this is the unfavorable condition where only few individuals survive, and when the conditions become normal, again the population size is increased. You can see this is the original population size and it has been achieved again. But the variation is lost. The earlier alleles are lost. So this is called bottleneck. You can see, because they are passing through this neck. Okay, it appears, if you draw the diagram, it appears like passing through the bottle's neck. Therefore, this phenomenon is considered as bottleneck phenomenon.
I will give you an example, very beautiful and the real example which occurred in our country. Mosquito is a vector which causes or which spreads malaria disease, right? And during World War II, the DDT was discovered, right? DDT is invented, and they came to know that DDT will kill most of the mosquitoes, right? And because malaria was the biggest cause of death at that time, so they started spraying DDT. Imagine there was original population of mosquitoes. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ ಆವಾಗ ಒಂದು 100 ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೆಡ್. ಆಲ್ ದ 100 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೆಡ್. ವೈ? ಸೇಮ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಡಾರ್ವಿನ್, ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಆ 100 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಅಥವಾ 6 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಡಿ ಡಿ ಟಿಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ 6 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆತ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 94 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆತ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಥಾಟ್, ಓಕೆ, ವಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್. ಸೊ ವಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್. ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ killed 94 and only 6 remaining, nothing problem. But the thing is, those 6 remaining, they reproduced, they multiplied. ಅಂದರೆ ಆ 6 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳಿ? ದೇ ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಡಿ ಡಿ ಟಿ, ರೈಟ್? ಅಗೇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು 100. ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಕೇಮ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ದ 100 ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೌ, ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗಿರೋ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ 100 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿ ಡಿ ಟಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ which survived. Why they survived? Because they have resistance against DDT. And since these are the individuals, these are the offsprings of those individuals, they have the natural resistance against DDT. Now you have to discover another pesticide, right? So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್, ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಈ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಗೆ ಪೆಸ್ಟ್ಗಳು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ಈ ರೀತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೇ ಡೆವಲಪ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. And how it works through this bottleneck phenomenon. You can also consider this mosquito as an example of survival of the fittest and natural selection. But ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋದು. ಸೊ ದ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಟಲ್ನೆಕ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆರ್ ದ 2 factors which again change the genetic frequency or allele frequency, leading to the process of evolution. Here one more example I just gave you. ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ these walruses, right? Okay, here you can see this is a population, and this is the original population showing a lot of variation. And this is a population of seals, right? Seal ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಹಂಟಿಂಗ್, ಸೊ ಸೀಲ್ನ ಹಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆತ್ ಆಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸಿಂಹ, ಮೊದಲು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಹಂಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಈಗ ಗಿರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಲ್ವ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ ಲಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ನೇ ಆಗೋದು. ಈಗೇನು ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ವ ಸಿಂಹ, ಅದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೋವಂಥ ಹೊಸ ಸಿಂಹ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಮೊದಲು ಒರಿಜಿನಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ ಫಿನಾಮಿನನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿರೋದು. ಸೀಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೀಲ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಗಾನ್. ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ 3 ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ರಿಮೇನ್.
ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದಾಗ ಈ ಇಲ್ಲೇನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ವ ಇವೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಸೇ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿನೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ this is how the bottleneck phenomenon works. This is also another example. You can consider it as an example. Now let us study or try to understand geological time scale. You know, time scale. ಈಗ ನಾವು ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದರೆ ದಿನದ್ದು ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಾರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಂತು, ಇಯರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ನೀವು ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು 1000, ಈಗ ನಮ್ಮದು 2021, ಸೊ 2000 ಇಯರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಂದು ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ್, ಸೊ 1000 BC, 1500 BC, ಈ ಥರ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಥೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್. ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ 5000 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದುವಾಗ 2000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಥರ ರಾಜ ಇದ್ದ, ಇವನಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ a very small time. But when we talk about the earth, right, the nature, so ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು, ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವಿ ಯೂಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಅರ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ 4 billion years ago, ರೈಟ್. ಸೊ 4 billion years ago ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂಥ ಅರ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕೂಲಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಷಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ, ಓಷಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಲೈಫ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಆಮೇಲೆ ಒರಿಜಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲೂ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು, ಎನಿಮಲ್ನಲ್ಲೂ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಗೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ನು ಆ್ಯಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ತನಕ ಬಂತು. ಎನಿಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ, ಪೋರಿಫೆರಾದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ನು ಮೆಮೇಲಿಯಾ ತನಕ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎವಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇ, ಅಂದರೆ ಎನಿಮಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ, because evolution is the study of these things, the changes, how life originated and how life evolved. It happened in such a big time frame. We need different time scale, and we call it as geological time scale, right. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲು. ಅದನ್ನು ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The geological time scale is a system of chronological dating that classifies geological strata in time. It is used by geologists, paleontologists, and the other earth scientists to describe the timing and relationships of events in geological history. Right? See, I can use normal time scale. I was born on this year ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್. 200 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಲಂಬಸ್ ಬಂದಿದ್ದ, 300 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಬರ್ ಬಂದಿದ್ದ, ಈ ಥರ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದಾಗ ಅದು ಬಹಳ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. Strictly speaking, it has billions of years. 4 billions of years of history is there, and that is used in this geological time scale. See, geological time scale I am going to explain only in a brief manner here. This left side ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಓವರಾಲ್ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಓವರಾಲ್ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್. Earth, as I told you, 4,000
ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಇಯಾನ್ ಅಂತಿದೆ, ಎರಾ, ಪೀರಿಯಡ್ಡು, ಇಪೋಕೋ, ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಎಮ್ ಎ ಅಂದರೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಎಮ್ ವೈ ಎ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು. ಇಯಾನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕೇಂಬ್ರಿಯನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಮೊದಲು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಲೈಫ್. ಅರ್ತ್ ಗಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ 4 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ, ಅಂದರೆ 4000 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅರ್ತ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು, there was a big rain and oceans were formed. All those events happened during that pre-Cambrian, right? So Cambrian ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ Fenero Zoic Eon. Okay, so Fenero Zoic Eon is the one where the life appeared and evolved, right? So you can see this is the Fenero Zoic Eon, right? So this is Fenero Zoic Eon, and it is divided into many eras. So starting from the oldest, let's come to the recent era: Paleozoic era, Mesozoic era, and Cenozoic era anta more barutte. So early life forms started in Paleozoic era. Then the life evolved during Mesozoic era, and then we have Cenozoic era. Remember, we currently live in this Cenozoic era, right? So this is the Cenozoic era. So hagadre ನಾವು ಈಗೇನು ಬದುಕ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದು Cenozoic era. Now Paleozoic era started 540 million years ago, right? Earth formed 4000 million years ago, but this Paleozoic era started 542 million years ago. So ಇದು ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಹೇಳುವಾಗ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಅದು ಅಪಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಎರಾ ಇದೆಯಲ್ವ, ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಸೊ ಕೇಂಬ್ರಿಯನ್, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೇಂಬ್ರಿಯನ್, Ordovician, Silurian, Devonian, Mississippian, Pennsylvanian, and Permian. So Paleozoic era has periods called Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Mississippian, Pennsylvanian, and Permian. Now during these periods, life evolved, right? I think if you study different groups of animals, like Silurian, evolution of fish, right? So fish evolution ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್. You can find two parallel things. One, the evolution in plants, so algae in the angiosperm ತನಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಎನಿಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾದಿಂದ ಮೆಮೆಲಿಯನ್ ತನಕ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಲಿಯೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ ಏನಿದೆಯಲ್ವ, ಪೇಲಿಯೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ ಅನಿಮಲ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ in the Paleozoic era you find the evolution of invertebrates, right? Invertebrates appeared and evolved, and then in case of chordata, so chordata nalli bandaga fish appear ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಫಿಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ನೋ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ನೋ ಬರ್ಡ್ಸ್, ನೋ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪೇಲಿಯೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾನಲ್ಲಿ ಈ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸು, ಬರ್ಡ್ಸು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದೆನ್ ಮೀಸೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಾ ಈಸ್ ಮೀಸೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ. Mesozoic era is divided into Triassic, Jurassic, and Cretaceous. These are the three important periods of Mesozoic era. Remember, Mesozoic era is considered as the golden period of reptiles. So now animal evolution ಬಂದಾಗ ಈ Mesozoic era ನ ನಾವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರೀಸೃಪಗಳ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟ್ರಯಾಸಿಕ್, ಜುರಾಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟೇಸಿಯಸ್, ಈ ಮೂರು ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜುರಾಸಿಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ,
Jurassic period is characterized by the dinosaurs. The whole earth was dominated by dinosaurs. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜುವಾಲಜಿನಲ್ಲಿ. ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಮೀಸೋಝೋಯಿಕ್ ಇರಾ ಅಂಥೇಳಿ. ಮೆರೆದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಡೈನೋಸಾರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟು ಆಯಿತು. ದೇ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ದೇ evolved and they ruled and suddenly they got extinct. There are many theories which is out of scope of this particular syllabus, right? But remember, Mesozoic era is a very important era represented by Triassic, Jurassic and Cretaceous periods, and it is represented by the evolution of reptiles like dinosaurs. And at the end of Mesozoic era there appeared the birds. ಯಾವುದು ಆರ್ಕಿಯೋಪ್ಟೆರಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವ, ಸೊ ಆರ್ಕಿಯೋಪ್ಟೆರಿಕ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಸೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಎರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀನೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ. ಸೀನೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ is represented by the evolution of birds and mammals, right? Remember, during Mesozoic era no mammals were present on the earth. Birds appeared only during the end of Mesozoic era. So Mesozoic era dalli birds ಮತ್ತು mammals ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. They were not at all present, right? It was only ruled by reptiles. ಸೊ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೋಝೋವಾದಿಂದ ಈ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ತನಕ ಏನು ಎನಿಮಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎನಿಮಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವಾಗಿದ್ದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಿಸೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಈ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. I think the angiosperms were not yet evolved during that time. So you can cross check it with your botany teacher, right? Then in Cenozoic era there is a big period called Tertiary Period and Quaternary Period. So it is divided into Tertiary and Quaternary, and you can say we are living in Quaternary Period. So we are living in Fenero Zoic Eon, Cenozoic era and Quaternary Period. So Quaternary is the recent period. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಪೋಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುಗ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇಪೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ಯುಗ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಯುಗಗಳು ಬೇರೆ. ಕಲಿಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ಮತ್ತು ಯಾವುದದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಕತೆ. ಬಟ್ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಪೋಕು ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಪೋಕ್ ನೋಡಿ, ಇಪೋಕ್ಸು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೇಂಬ್ರಿಯನ್ನಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Early Cambrian, Middle Cambrian, Late Cambrian. Okay, here. Okay, I am talking about this period, this epochs. These are the epochs, right? Early, late. Normally, Ordovician-nallu ashte. Early, middle, late. Silurian-nallu early, late, middle. Okay, Devonian, Mississippian, Pennsylvanian, Permian. We divide the epochs into early, middle, and late epochs. But only when it comes to the, even in Mesozoic we use the same terminology. Triassic nalli early Triassic, middle Triassic and late Triassic. Because why we divided it, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮೆಸೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ 245 million years ago and it continued up to 65 million years ago. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಸೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾದ್ದು ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅರ್ಥನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, you just subtract 245 minus 65. So it is almost 200 million years. Of course 180 years ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. But approximately you can say the Mesozoic era lasted for 200 million years, right? ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ವಿ ಲಿವ್ ಓನ್ಲಿ 100 years. ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು? ಓನ್ಲಿ 1000 years. What happened just 300 years ago, we don't know correctly. Or what happened just 1000 years ago, right? ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಆಗಿರೋದೇ ಒಂದು 1000 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ಮೆಸೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ ಲಾಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅರೌಂಡ್ 200 million years, right? 245 million years ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, 65 million years ಇಂದ ಮುಗೀತು. ಯಾವುದು? ಮೆಸೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸೀನೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ರೀಸೆಂಟು, ಈಗ ಶುರುವಾಗಿರೋದು. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪೀರಿಯಡ್, ಎಷ್ಟು? 65 million years ಎಗೋ ಹಿಂದೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು.
That means the Cenozoic era is just 65 million year old, right? ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪೋಕ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. Paleocene, here you can see the tertiary period is divided into epochs like Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene, Pliocene, Pleistocene and Holocene. So Holocene is the latest and recent epoch. Now you may have a question. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಪೇಲಿಯೋಸಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅರ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಯಾವುದು ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಟರ್ಷರಿನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಳೇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಟೇಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಾವು ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಥಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಡಿಡೆಂಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ದಿಸ್ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫೆನರೋಜೋಯಿಕ್ ಎರಾದಲ್ಲಿ ಮೀಸೋಜೋಯಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೀನೋಜೋಯಿಕ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಸೋ ಮಚ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪೇಲಿಯೋಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಅಂತಿದೆ, ಇಯೋಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಲೇಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಆಲಿಗೋಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಡಿಟೇಲ್ಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ based on the evidences of evolution. And what are the main evidences of evolution? Fossils, right? So fossils ನಮಗೆ ಮಿಸೋಜೋಯಿಕ್ ಎರಾದ ಫಾಸಿಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ. Just remember, when I say the fossil of Mesozoic era, I am talking about a fossil which is 250 million years old. 25 ಕೋಟಿ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್? ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ನೀವು ಯಾವ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಆ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿರೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 90% ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ಹೊಸದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು 100 ವರ್ಷ ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, 200-300 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗುಗಳು. ಓಕೆ, ಮಹಾರಾಜರ ಅರಮನೆ ಒಂದಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಅಷ್ಟು ಹಳೆಯದಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಷ್ಟು ಪ್ರೂಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಎಲಾಬ್ರೇಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲು. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಟರ್ಷರಿ ಪೀರಿಯಡ್ದು ಈ ಪೇಲಿಯೋಸೀನೋ, ಇಯೋಸೀನೋ, ಆಲಿಗೋಸೀನ್ದು ಫಾಸಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಫೈಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ಹೋಲೋಸೀನ್ನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟು, ಈಗ ಹೋಲೋಸೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ? 0.011 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ Fenero Zoic Eon, Cenozoic era, Quaternary period and Holocene epoch. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವುದು ಅರ್ಲಿ ಹೊಲೋಸೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೇ 10,000 years ago, right? We are living in that area. So 11.011 million years ago ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 10,000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸ್, ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ the evolutionary biologists to understand how the evolution happened in different time frame. So that's about the geological time scale. And Mesozoic I have given it in a detailed things. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಸೋಜೋಯಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೀನೋಜೋಯಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎನಿಮಲ್ಸು, and that is what we are supposed to study actually. So how in different groups of in different era what are the main animals which appeared ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸೋಜೋಯಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಟ್ರಯಾಸಿಕ್, ಜುರಾಸಿಕ್, ಕ್ರಿಟೇಷಿಯಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ. ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ 245 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸು, ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ ಫ್ಲೈಸ್. ಮ್ಯಾಮಲ್ಸು ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು. ದೆನ್ ಜುರಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಫೆದರ್ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮರೈನ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್.
Then in Cretaceous period, marsupials, ants, bees, butterflies, flowering plants appear. Mass extinction of most of the large animals and many plants. Then in Cenozoic era, ಲಾಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಪೇಲಿಯೋಸೀನ್ನಲ್ಲಿ 65 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯೋಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ರೋಡೆಂಟ್ಸು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ವೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪಿಯರ್. ಆಲಿಗೋಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಲಿಗೋಸೀನ್ 38 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ. ಪಿಗ್ಸ್, ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈನೋಸ್ ಅಪಿಯರ್. Then dominance of snails and bivalves in the oceans. Miocene co-evolution of insects and flowering plants, dogs and bears appear, which is 23 million years ago. And Pliocene, bala recent to 5 million years ago, extensive radiation of flowering plants and mammals. First hominids appear. So human evolution illinda start agutta, but not human though ancestors. So Pleistocene 1.8 million years ago. ಮಾಡರ್ನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಪಿಯರ್. ಅಂದರೆ ನಾವೇನಿದೀವಲ್ವ ಹ್ಯೂಮನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರೋದು ಬರೀ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ದ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಪಿಯರ್ 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಗೋಡೆ ಮೇಲಿರೋ ಹಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ವ ಅದು 200 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು. ನಾವು ಬರೀ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದವರು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಮಾಡರ್ನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ 1.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಇವೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ 4 ಮೇಜರ್ ಗ್ಲೇಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಾಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ಈ ಹಿಮಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಈ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ some say more than 90% of life got extinct, and bottleneck phenomenon happened. And what we have now is just it just came from that a small population, small group of individuals which survived at that time. Holocene recent 0.01 million years ago. Rise of civilization and agriculture ಬಹಳ ರೀಸೆಂಟ್ ಇದು, ಒಂದು 10,000 ವರ್ಷದಿಂದ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು 10,000 ವರ್ಷದಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುವಾಗ ಅದು ಶಿಲಾಯುಗ ಅವೇನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್, ಅಂದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಮತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಮ್ಯಾಮತ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹೋಲೋಸೀನ್ epoch of the quaternary period. So that's about the geological time scale. So in this session we studied the geological time scale and the major life forms which existed in this period, during those periods. So that's about this particular session, and in the next session we will continue with the other topics. Thank you.